वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं नायक हरपाल सिंह जनरल सैकटरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। मैं अपने पंजाब के समूह फौजी जवान वीरों वास्ते वीडियो बना रहा। इस वीडियो का मुख्य कारण ये ही भी एक रैंक एक पेंशन या OROP जिसनों आप कहने ये की आ और क्यों होने आई की ये मंग ही किस ਜਿਹੜਾ वो कारण करके मंगी गई। तो सब तो पहला आप गल करिए भी ये क्यों चाहिए क्यों चाहिए इस करके है क्योंकि जिहड़ा अपना एक साबका अपना सॉरी फौजी जवान है वो एक जेकर सिपाही हुंदा तो सिपाही वध तो वध 17 साल नौकरी कर सकता है। तो जो 18 च भर्ती हुंदा है तो 35 साल का 35 साल की उम्र दे विच पेंशन आ जाता। ठीक है जी। और अपना जरनल सतबीर है जिन्हों आप बहुत सारे लोग जिहड़े आ जिन्होंने नहीं ज्ञान है वो कहते जी साडा OROP का हीरो है जां OROP उहदी वजह नाल मिली है। तो उन्हां दी भी मीडिया दे विच तुसीं स्पीच सुनी होएगी उन्हां दा की कहना है। वो जदों भी किते मीडिया दे विच किसी भी जगह के उत्ते जां न्यूज़ चैनल के उत्ते चाहे जनरल सतबीर है चाहे जनरल बख्शी है चाहे कोई होर अफसर है वो एक ही चीज़ जी बोलते होंगे ही कि एक रैंक एक पेंशन सानू तां करके चाहिए है कि साडा जवान जिहड़ा वो घट उम्र दे विच घट नौकरी दे विच पेंशन आ जाता है कि 32 तो ला के 40 साल की उम्र दे विच पेंशन आ जाते हैं। इस करके सानू जिहड़ी आ एक रैंक एक पेंशन चाहिए आ। कदे भी अज तक दियां OROP ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 32 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ OROP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ चाहिए है। हुण मैं तुहानूं दसदा है कि एक जिहड़ी आ OROP वास्ते एक बनी कुसियारी कमेटी की बनी कुसियारी कमेटी ने जिहड़ी आ वो एक रैंक एक पेंशन के उत्ते रिपोर्ट दी ही। ये जिहड़ी है ये मार्च 2011 दे विच बनाई गई तो दिसंबर 2011 दे विच इहने अपनी रिपोर्ट सबमिट की ही। उस दे विच भी उसने जिहड़ा वा एक रैंक एक पेंशन की सिफारिश की तो नाल ही उस दे विच ही एक जिहड़ी कुसियारी कमेटी की रिपोर्ट है उस दे विच ही उसने लिखिया ही कि BSF ITBP CRPF वगैरह नूं जिहड़ी आ वो एक रैंक एक पेंशन क्यों ना दित्ती जावे उहदा कारण उन्होंने लिखिया कि जिहड़ा CRP BSF का जवान है वो 58 तो 60 साल की उम्र तक जिहड़ा नौकरी करता है। इस करके जिहड़ा वा उन्होंने एक रैंक एक पेंशन नहीं दिता जाना चाहिए जबकि फौज का जिहड़ा जवान है उसकी नौकरी जिहड़ी है वो घट हुंदी है और बहुत घट उम्र दे विच पेंशन आ जाता है। इस करके उन्होंने एक रैंक एक पेंशन दिता जाना चाहिए। हुण खुद ही कुसियारी कमेटी ने भी जिहड़ी आ वो जिहड़ी रिपोर्ट दिंदा है कि 58 तो 60 साल अर्ध सैनिक बल दे जां अपने ITBP वगैरह के जिन्ने भी CRP BSF के जवान नौकरी करते हैं वो 58 तो 60 साल की उम्र तक नौकरी करते। इस करके उन्होंने एक रैंक एक पेंशन नहीं दिता जाना चाहिए। तो लेकिन उसने जिहड़ा वा ये नहीं दिता कि फौज का अफसर भी 58 तो 60 साल की उम्र तक नौकरी करके हुंदा है। जिहड़ा एक्चुअली जिहड़ी OROP है वो अफसर की बनती नहीं क्योंकि 58 तो 60 साल तक की उम्र तक वो नौकरी हुंदी है। इस करके उसनूं जिहड़ा वा एक रैंक एक पेंशन लैण दा अधिकार नहीं है। हुण मैं तुहानूं उहदी अकॉर्डिंग एक होर कढ के तुहानूं दस्सांगा नाल दी नाल मैं जो है उतले बन्ने अपना स्क्रीन दे उत्ते लिखत दे विच भी डाटा तुहानूं दवांगा कि की उहदा जिहड़ा वो डाटा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जवान अगर 18 साल भर्ती हुंदा है तो 17 साल नौकरी करके जदों हुंदा है तो ਉਹਦੀ 35 साल उम्र हुंदी है। अगर मान लिया जाए कि एक जवान जिहड़ा वा 25 सालों के विच ਵਿਆਹ तो बाद जिहड़ा वा प्यो बनता है बच्चा जिहड़ा 25 सालों की उम्र दे विच जिहड़ा वा पैदा हुंदा है
ਤੇ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 25 10 35 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ 22 ਸਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ 18 + 22 40 ਸਾਲ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -25 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਅਗਰ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਢਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। 35 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਲੜਕਾ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 99% ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ OROP ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਪੈਸਾ ਓਨਲੀ ਅਫਸਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 5% ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, 5% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 97% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ 3% ਅਫਸਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ 3% ਅਫਸਰ ਹੈ, 97% ਜਵਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 5% ਮਿਲਿਆ, ਔਰ 95% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਵਾਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ 2.57 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2.81 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6665 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 6665 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ 2.57 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 17130 ਰੁਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 6665 ਗੁਣਾ 2.81 ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ 19130 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 31% DA, ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 2620 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2.81 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 2.57 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਅੰਕੜਾ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰ 45000 ਬੇਸਿਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2.57 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 1,15,650 ਰੁਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਸੇ 45,000 ਨੂੰ 2.81 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇਗਾ 1,26,450 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ 31% DA ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ
3,500 रुपया ये लगेगा उन्होंने। 11/3 14 14,500 रुपया उन्होंने सिर्फ फार्मूले का बेनीफिट मिलेगा। हुण वो मिलेगा किवें कि इन्होंने की कीता कि जवानां दे कोलों लुको रखण लई इन्हां ने एक विच मੱਧ पाई ही 7वें पे कमीशन दे विच कि जिहड़े ऑन सर्विस है उन्होंने ही 2.81 का लाभ दिता जाएगा। जो अफसर नौकरी कर रहे उन्होंने 2.81 का फार्मूला दिता गया ही, जो पेंशन आए ही उन्होंने 2.57 का ही। जिहड़ा कि आम साडे बेवकूफ जिहड़े जवान है उन्होंने मगर लग के कहंदे नहीं अफसरां नूं भी पेंशनर नूं 2.57 मिलिਆ है, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 2017 ਆ ਗਿਆ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ 2.81 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1/7/2019 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ORP ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2.81 ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ 1/7/19 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 11,000 ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 3,500 रुपया पा के DA 14,500 रुपया ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2.57 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 2.81 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੁੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੂਰਖ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2.81 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.81 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਓ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਤਬੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈ MACP, ਜਦ ਕਿ ਜਰਨਲ ਸਤਬੀਰ ਗਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਤਬੀਰ ਕਹਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 21,000 ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ MACP ਲਾਗੂ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੈਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 16 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ACP ਹੌਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਬਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ।
ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਗਧੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਤਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MACP ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ। MACP ਲਾਗੂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2006 ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਈਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ TS ਨਾਈਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ACP ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਚਾਗਰੀਆਂ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ। ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨਲ ਸਤਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ 'ਚ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।